Swinging through the kingdom in the night. I only see you in the city light. I'm fresher than fresh. I step out the steps, I'm raw running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next, it really isn't no question. Only superheroes in this section, only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast, then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. Yeah, girl, I'm the one, gotta tell them. Young with a vision, man, they couldn't see it, man, just let the picture develop. I gotta, yeah, fly as a whip with propellers. All of these feelings are jealous, just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what I inches. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. You know who you are. Big drip on a rooftop. Gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go down. You know the swag, they feel it, the shoes like killing while meanwhile I'm fighting a villain. She know what the deal is, a clip full of heroes. She made me moonwalk on the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They checking the drip when I flip off the building. Yeah. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. Всех приветствую, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи его, возможно, будет смотреть когда-нибудь. Сегодня мы начинаем следующую, довольно-таки большую игру проходить на канале спустя парочку недель. Последнюю довольно-таки такую большую игру мы проходили Майлса Моральза мы не считаем, потому что довольно-таки небольшая игрушка была, прям большую. Ну, Сталкер только у меня вспоминается сразу, которую мы 20 стримов проходили. Вот. Последняя такая довольно большая игра. Вот сегодня следующая на очереди, которую мы, наверное, тоже немало будем проходить. Вряд ли, конечно, 20 стримов, но где-то около 10, может быть, может чуть меньше, но где-то в этом районе, наверное. Но не точно. Но мне так кажется. Это Человек-паук 2 у нас уже. Так как кто-то, может, видел, кто-то, может, следил, смотрел, там, может, мало ли. Ремастер мы осенью проходили, Майлса Моральза мы вот буквально не очень давно тоже прошли. И сейчас на очереди буквально, можно сказать, новинка, хотя не то чтобы новинка, вышла эта игра уже довольно-таки давно, но новинка в смысле того, что вот буквально, когда... Два дня назад, да, вышла она на ПК. И вот сегодня я добрался до нее. Добрался на стриме начинать ее проходить уже. Наконец-то прям руки у меня чесались. Уже хотели как можно скорее приступить. Поскорее бы. И вот уже ждал, не мог дождаться. Ну, будем, наверное, тогда и начинать.
То, что я хотел такое вступительное сказать, вроде сказал. По сюжету игры я что-то там помню, конечно же. Не полностью все детали, конечно, наверное. Что-то я, может, уже подзабыл там из мелких деталей сюжета. Но общую картину я помню, потому что не то чтобы сильно давно мы проходили ремастер и Майлз Моралеса тоже. Поэтому, надеюсь, быстро вникну в суть сюжета. А вот по управлению не уверен. По управлению, возможно, будет какие-то проблемки, потому что здесь же мир будет побольше, и управление, наверное, немножко будет, если не переделанное, то немножко доделанное, там что-то добавится, какие-то плюшки, какие-то новые финтифлюшки, механики и прочее. Предыстория? Давайте. Слушай, предысторию. Пит, я сейчас заполняю анкету для колледжа, и там надо рассказать о себе. То есть продать им себя? Это так тупо. Поможешь мне советом? Ну вот, взять меня. Привет, я Питер Паркер. Мне 25, у меня диплом бакалавра по биофизике, и я люблю лучшую женщину на свете. Хвастун. И лучшую журналистку в этом городе. Да, МД крутая. Я стараюсь брать пример с другой лучшей женщины на свете. Тети Мэй. Опять хвастаешься, а? А однажды меня укусил радиоактивный паук, и я обрел суперсилу. А об этом же нельзя писать. Эй, ну мысль идет своим чередом. Я обратил эти способности на благо людям и против тех, кто желал им зла. Как мой наставник, доктор Отто Октавиус. Его лабораторию закрыл бывший коллега Норман Осборн. В отместку Отто применил биооружие. Я сумел остановить его, но мне это дорого обошлось. Неплохое резюме. Но я же не Питер Паркер. Именно! Ты Майлз Моралес. Тебе 17 лет, ты учишься в Академии Виженс. Что еще? Ну, я время от времени помогаю маме, советнику Рио Моралес, с ее проектами в Гарлеме. И есть одна девушка, которая меня восхищает и вдохновляет, и я считаю ее одной из лучших наших художников. И меня тоже укусил радиоактивный паук, наделив меня суперсилой. Как быть пауком, я учился у оригинала. Но как быть героем, я научился у папы. Он погиб при взрыве, устроенном Мартином Ли. Добро, которое я творю, это добро, заложенное в меня отцом. Было трудно. Иногда даже сверхспособностей недостаточно, чтобы спасти тех, кто нам дорог. Но герой — это тот, кто не сдается. И я не собираюсь. Не знаю. Я не могу рассказать про себя, не упомянув про паука. Все ты можешь. Надо просто... Да, попробуй набросаться в другой вариант. Ну вот и закончилась предыстория, ну и теперь новая игра наконец-то, все. Сложность у меня там уже изначально была вроде выставлена на среднюю, как и обычно, как и прошлой части. Так, 2 года назад. Все готово. Приступим? У меня к тебе просьба. Говори. Если не поможет, не упорствуй. Поможет. У меня осталось мало времени. Я хочу хоть попрощаться. Я не дам болезни взять верх. Я никогда тебя не отпущу.
Звонок звенит не просто так. Садитесь. Я здесь! Доброе утро. Сегодня урок будет вести новый учитель. Привет. Меня зовут мистер Паркер. И нам всем очень повезло. Потому что это урок физики, а физика рулит. Вы знаете, что позволяет насекомым и птицам и ящерицам бегать по воде? 2 слова. Поверхностное натяжение. Можно выйти? Ладно. А натяжение держится на когезии. Формула тут такая. Натяжение, гамма, равняется силе, приложенной параллельно поверхности жидкости. F, поделенный на длину, L, линии действия этой силы. Кто-нибудь... Мне нужна помощь. Мистер Моралес, так? Вы точно не можете справиться самостоятельно? Точно. Ну, ладно. Прочтите главу 4 или 5, или не знаю. Майлз, я рискую. Если директор вернется, а меня нет, меня уволят. Знаю, но ты только глянь. Марко, ну почему сегодня? Меня точно уволят. Оуе. Погнали. И пошла жара. Директор Эванс и так не простит мне это опоздание. Я же говорила, она этого не терпит. Ничего, мы буквально туда и обратно. Хорошо бы, а то у меня потом разговор с психологом по поводу колледжа. О, ты дописал эссе? Даже не начинал. Ну, давай в центр, побыстрее разберемся с Марко. Кайф, полеты как будто стали еще лучше. Привет, МJ! Эй, ребята, поскорее двигайте в центр. Мы мчим по Бруклину. Джеймсон отправил тебя делать репортаж? Не верится, что старина Джей твой новый босс. Мне нравится новый режим. Ты быстро приведешь его в чувство. Так это, что там с Марко? Мы уже много лет не виделись. Очевидцы утверждают, что он бежал по Бродвею, выкрикивая что-то невнятное. С их слов он как будто был в бреду, не в себе. Он просто взорвался. Да. Надеюсь, мы сможем его успокоить. Я видела, как люди сходят с ума. Осторожно. Хорошо, что у нас 2 Человека-паука. Удачи. Ага, прикольно, что теперь Тут пригодились новые наработки. напротив еще один Ни за что. летает. Их еще не Дружба. тестировали. Это прототип. Но ты взял их, да? Без комментариев. Осторожно! Ты живой? Да. А я же Похоже, уклонился. мы его нашли. Марко! Оу. Это песочный человек? МJ Ничего не себе. шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он сам. Песочный человек. Ау. Он и правда взбесился. Его надо остановить. И скорей. Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать. За здоровье. Ау. Каков план? Отвлеки его. У меня есть идея.
Ау! Вот черт! Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе пилатес. Это идея! Я не говорил, что хорошая! Это должен был быть обычный день. Урок физики. Неловкая болтовня в учительской. Все будет хорошо! Спасите! Человек-паук! Распишешься за доставку! Башка горячая! Конечно! Ох уж эти шуточки традиционные. Любимые. Мини-двойники? Прекрасно. Мне б таких. Обучение. И что надо. Я спустил мистера Тошнотика, но его успела вывернуть мне на костюм. Он не единственный. Песочный человек только что отрыгнул новых друзей. Что за? Он и так умеет! Похоже. Давай скорей. Мистер Паркер, Простите, кто это? директор Эва. Конечно, директор. Все ученики эвакуированы из здания. Где вы? А, Мистер Паркер? Я немножко занят. Кое-что в машине! Что за шум? Ничего. Я ведь... Ух ты, новые штучки. Атака. Атакуй и защищайся. Да. Получи залп. Ясно, понятно. Работало? То есть я уже бегу назад. Вернитесь к своим ученикам или пеняйте на себя. Не нравится мне это. Я уже рядом! Ты там как? Майлз, директор Эванс звонила. А, черт! Меня исключат? Эй, ты просто прогулял. А я оставил учеников во время ЧП городского масштаба. Да уж, ты попал! Ну, как обычно. Песочный человек. Ненавижу это прозвище. Я знаю, ты на меня зол. Ты здесь вообще ни при чем. Отстань от меня! Я хочу помочь. Только заранее извини. Ой, песок немного промок. Значит, он был не рад встрече? Да, чувство ностальгии ему чуждо. Отпусти меня, не то убью. О, за другого теперь Надо играем. бы поднажать. Как? Он ненавидит воду. Плечо уже намокло. Тогда он и электричество небольшой фанат! Вот именно. Получи. Боу. Это было больно. Но нам надо больше воды. Тресну паутиной, как пойдет искра! Я пока послежу, чтобы вода шла. Он оглушен! Стреляй! Воду кто-нибудь заказывал? Заказывал. Боу! Боу. Человек-паук! Нет, 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 нет! Да ты улетел. Ты цел? В процессе!
наколдует! Ганки, ты тут? Ау. Чувак, это жесть! Представляю! Эй, слушай, Чувак. там большой источник воды рядом с Уолл-стрит. Сейчас гляну карту. Будь осторожен. И вы тоже, мистер Паркер. Хорошо. Стоп, что? Он знает? Ганки все знает. И еще мы очень Ганки странно всё вели знает. себя в классе. Нельзя было устраиваться в школу для одаренных. Теперь могу подобраться. Как я не люблю песок. Получай! Одолжишь щепотку песка? Какой на сегодня прогноз погоды? Вероятность дождя 100%! Вы загнали его куда нужно! Бум. Ребят, водяной бак на Мэдисон Билдинг. Вот что вам нужно. В нем 10 тысяч галлонов. Хорошо. Спасибо, Ганки. Зря вы ко мне полезли, пауки. Все еще считаешь, он там, где надо? Кажется, я поторопился. Он становится все больше! Продолжай лечь! Мы уже близко! Бак с водой! Человек-паук. Я хотел жить нормально, как все люди. Это не путь, Марко. Для такого, как я, иного пути нет. Это ни в какие ворота! Пит, что случилось? Я оказался снаружи! Просто лезь наверх, я встречу тебя на крыше! Этот бак с водой — единственный шанс! Где ты, Пит? А ну верни. Не выходи! Видимо, занят. Если с баком не получится, это надолго. Чё так больно? Была концентрация. Не тормози, Майлз. Это я помню. Я хотел прожить нормально. Еще не все потеряно! Теперь уже поздно. А, черт! Добивающими приемами. Ага. Такое тоже помню. Эффектно. А нельзя было ограничиться песочными замками? Ма, все в порядке? Ты тут с Питом? Я знаю. Ты на всех каналах. Я еду в центр помочь организовать раздачу припасов. Ганки придумает для тебя отмазку. Да, но у меня сегодня еще встреча с психологом. А директор думает, что я... С директором я поговорю. Сейчас ты нужен Нью-Йорку. Ты лучшая мама в мире. Прошу, будь осторожен. Текиеро, Нихо. Как сказала мама, я не могу подвести Нью-Йорк. Все под контролем. Наверное. Ты делаешь только хуже себе, Марко! Мне все равно. Ну прям по мне. Вот бы я мог про это
написать в эссе. Я бы поступил в любой колледж. Или, вернее, Человек-паук. Ладно, об этом потом, Майлз. Соберись. Немножко не в ту сторону, ну ладно. Так, получше. Как успехи, Человек-паук? Уже почти. Бак с водой наш! Вообще-то теперь его. Привет! Прости, сам запустил! Он хочет меня съесть. Я невкусный. Давай-ка лучше его напоим! Получилось? Нет. Вик! Доставай новые игрушки! Последняя прошивка местами глючила. Какие игрушки? Была не была. Вот эти игрушки. Паутинные крылья! Они работают! Это еще не конец. Марко у 4-го причала. Что будет, когда он доберется до песка? Похоже, уже добрался. Ты мне нужен, Майлз, срочно! Да! Вижу его! Так, мы за тобой! А я ничего не вижу. Майлз! Во что я опять вляпался? Ты должен успокоиться, Марко! Невинные люди в опасности! Ты волнуешься за них, а не за меня. Они не Ну, как слушают бы да, Марка, логично. послушают песочного человека. Майлз? А кто же еще? Есть идеи? Да. Продолжим урок физики. Класс! Буря Марко вырабатывает огромное количество энергии! Что будет с поверхностным натяжением песка, если ты подкинешь напряжение? Фульгурит! Как когда я ударил по миньонам! 5 с плюсом! Если соберешь достаточно энергии, я швырну ее прямо в него! Хочешь, чтобы меня ударила молния? Ты справишься! Лишь один способ узнать! Как ты сказал? Достану игрушки! Ой. Черт, это было не запланировано. И по плану вообще. Класс! Буря Марко вырабатывает огромное количество энергии! Что будет с поверхностным натяжением песка, если ты подкинешь напряжение? Фульгурит! Как когда я ударил по миньонам! 5 с плюсом! Если соберешь достаточно энергии, я швырну ее прямо в него! Ты справишься! Блин, классные добивания команде. Рот! А как именно ты хочешь перенаправить молнию? Как ты сказал, достану игрушки!
Звезда смерти прям. Ну и от песка помылись заодно. Хоть как-то. Марко, все образуется. Для меня уже давно все решено. Если тебе нужна помощь, просто скажи. Это вам понадобится помощь. Они придут за вами. Кто придет? Они тоже ищу. Шесть месяцев назад. Ты размяк на старости лет, Сергей. Сергей? Участь тебе не грозит. Это что за внезапные джунгли? Я следил за тобой часами, а ты даже не знал. Слабак ты. Я просил ровню. А вы что мне нашли? Сэр, может, новые угодья? Зажгите огни. Охота грядет. Круто. И это только начало. Приложение не пашет. Пит, ты это видишь? Секунду, Майлз. Не бойтесь, все позади. Да, тут то же самое. Эй, Ганки! Знаю, знаю. Сеть связи накрылась по всему городу. Что происходит с поступающими запросами? Они не пропадут, но... Стоп. Есть у меня один вариант. Давай скорей! Перед тем, как приложение сдохло, пришел вызов с перекрестка Либерти и Бродвея. Так. Направляюсь туда. Просто ужас! Марко, что на тебя нашло? Да, город прям не узнать. Вот они! Пустыня. Перелет. Я помогу, держитесь!
Вы как? Теперь нормально. Спасибо. Человек-паук, ты нужен шефу! Марка задержит. Человек-паук, можно тебя? Поступил вызов из участка, но связь оборвалась. Нам нужно расчистить дорогу. Понял вас. Получилось! Мистер Паркер, поможете мне починить приложение? Что сделать? Заберитесь на крышу дома на углу Борт и Лафайет. Какой план? Телекоммуникационную сеть восстановят еще не скоро, так что мы протянем свою сетку. Это серьезное дело. Сколько же ты готовился? Ну, мечтал я об этом с 7-го класса, а готовился последнюю пару минут. Там должна быть пусковая установка. Что это такое? Это от одного нового стартапа. Установка для запуска высотных метеодатчиков. И этот стартап дал нам разрешение? Да, я связался с их главным. Приятный тип. Был рад помочь Человеку-пауку. Серьезно, все так просто? Ладно, говори, что делать. У тебя же остался 3D-принтер, встроенный в паутинометы. Надо быстро кое-что напечатать. Скидываю чертеж. Пришло. Новая мини-игра? Выглядит как дрон. Ганки, мы не шпионим за людьми. Не, все добровольно. Жители шлют сообщения в приложение, а оно перенаправляет их через дроны. Они называются дроны-ретрансляторы для участливых горожан. ДРУГ. У меня теперь новый друг? Да! В 7-м классе я был такой миляга. Ну и? Как поднять эту штуку в воздух? Частоты забиты почти под завязку. Так что держитесь отмеченной траектории. Так сигнал будет более четким. Ой-ой-ой. Как неожиданно. Действительно мини-игра новая. Локальная сеть Ну почти идеально. Я уведомлю пользователей. Сообщения вот-вот начнут поступать. Ха, пошло! Ну, за дело. Ну, за дело. Новый уровень. Наш первый уровень. И где прокачка? Нельзя прокачиваться, что ли, способности? Способности это не то. Карта, задание. Да пока что нельзя. Нет, уже можно. Ну я же только что открывал. Паутинная рогатка. Да. Не древо навыков. А, ну да. У каждого свое. Угу. У этого свое древо навыков и общее. Супер. Вот, сообщение о преступлении. Подгони поближе! Давай! Ну же! Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы все быстренько обчистим. Грузите в машину. Он здесь! Вломи ему! Кража оружия? Это надо пресечь! Действуем по плану! Зря стараешься! Кто догадался открыть стрелковый клуб в городе? Ложись! Надо подать петицию! Заменим все стрелковые клубы на что-нибудь получше! Обожаю давить букву! Скажем клуб комплиментов! Они никому не вредят и платить не надо! Например, ты отлично держишь удар! Молодцом! Похорони! А правда? Идея-то классная! Меньше стрельбы, больше похвал!
Сколько их? Решили воспользоваться тем, что город завален песком. Знать бы, из-за чего Марко взбесился. Еще приехали. Окажем им теплый прием. В стиле паука. Так, гаджеты тоже помним. Наверняка тут будут новые какие-то полным-полно. Вопрос. R1 плюс треугольник, хорошо. Ну, это было. Ты нам мешаешь! Это одна из моих способностей. У меня приложение так и не работает. Я знаю. Нельзя же успеть везде и сразу. Дай мне минуту. Я перезвоню. Как думаешь, он на меня злится? Стресс иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Я просто сосредоточен на деле. Мама всегда так и говорит, когда злится. Слушай. Да что все такие злые? Ты хоть раз видел меня сердитым? Дай подумать. Вопрос риторический. Видел? Помнишь, мы пошли к тебе играть в настолку, и ты все время продувал? Я тогда злился не на тебя, а на вселенную. Компилирую новое приложение. Я решил, раз такое дело, заодно доведем его до ума. Нам не нужны примочки, лишь бы видеть заявки граждан. А я о чем? Пока ставится патч, надо бы расширить сеть. Как там дела у Майлза? Она там. Ей было трудно дышать. Майлз не занят? Что нужно? Заберись на крышу соседнего здания. Опять мы переключились на другого. Стоп, что? R2. Вот так. Уи! Эй! У тебя голос странный был. Все нормально? Да, просто тут надо много думать. А я голодный. А в торговом аппарате остались только те пресные крекеры. А вот же отстой! Переживу. Короче, я наконец взялся реализовать ту идею с апгрейдом. И поможет мне в этом друг, да не один. Это классная шутка, которая тебе пока непонятна. Но скоро поймешь. Ага. Очень смешно. Так, я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ничего похожего. Может, песком занесло? Я не вижу ничего. Брать гору песка. И магическим образом Всё, песок испаряется. Теперь что? Теперь напечатай друга. Друга. Понятно. ДРУГ. Дай угадаю. Для реагирования в условиях глушения? Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Распределительные вычисления? Ганки, ты гений! О, скажешь тоже. Я отметил траекторию для стабильной работы сети. Держись ее, и сигнал будет сильнее.
Местная сеть подключилась. Пришло сообщение. Вижу. Я в пути. Парни видели паука у стрелкового клуба. Валим, пока не явился. Привет! Вам помочь? Ключи потеряли! Рядом есть маркер по замкам! Столько бандитов на одну машину! Не перебор ли? Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Михо, ты в порядке? Да, мама. А ты? Да. Я сейчас помогаю Глории в пире. О, ты виделся с мистером Сумитом? Нет. Мы это обсуждали. Человек-паук не поможет тебе поступить в колледж. Я с ним поговорю. Обещаю. Мне пора. Бросайте в бой артиллерию. Артиллерию? Здоровый. Я бы мог сидеть на уроке физики, запоминая абстрактные уравнения для гипотетических ситуаций. Такая физика мне нравится больше. Стреляйте в паука! Это плохой совет! Сейчас будет больно! Может, вам профессию сменить? Я знаю хорошего консультанта по профориентации. Еще не понял, что проиграл? Все, приложение обновилось. Попробуй. Здорово. Пришел новый запрос. Ганкель, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. Человек-паук! Спаси нас! Какой-то кристалл пробил стену и вызвал утечку газа. Кристалл? Я разберусь. Это еще что? Мы же тебе наваляли! Ты еще тут, Марко? Майлз, это МJ. Как у тебя дела? Кажется, я опять дерусь с Марко. Он что, уже сбежал? Нет, я на плоту. Он прямо передо мной. Но давай. Погоди, я поговорю с врачами. Так, вы меня разозлили. Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристалла? Да? Ага. Врачи говорят, что разум Марко буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частицы его подсознания. Они защищают то, что скрыто в кристалле. Но, по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его воедино. Тяжело быть человеком из песка.
Ну, Марко, за что так боролось твое подсознание? Вот ты рядом со мной, а вот тебя уже нет. Говорящий кристалл? Ладно. Похоже, он хранит частичку его памяти. МJ сказала, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Понял. Ганки, а мистер Сумида еще там? Да, он сейчас в Хейли. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. Все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС, я мог бы помочь. Не, ты и так много для меня делаешь. И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Сегодня качаем руки или ноги? Эй, не подходите к лимузину! А! Это паук, бей его! Угомонись, паучок! Они как папарацци, только еще и с пушками! Какие же вы мерзавцы! Он ранен! Да оставьте вы человека в покое! Надо глянуть, как там пассажир. В больницу. Джей Джона Джеймсон. Надо сказать пауку. Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, я Человек-паук, вы как? Я захожу! Слева! Привет, паук! Смотри, кто здесь! Чего? А где? Человек-паук! Джона, светочей моих, вы в порядке? Помогите! Меня похищают! Что?
Нет, я вам помогаю! Сфотографируйте их! Преступники в масках похищают журналиста! Вы все такой же. Ну, хоть врачам не грубите. Меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Всюду одни угрозы! Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда я еду? Мистер Паркер, где вы? Директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь, плохо, скоро. Не верится, что я это сделал. Где мистер Сумида? Он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хейли! Еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу Рент. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс. Да. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать? И мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю, я знаю. Это я очень смешно. не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте. Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Привет. Сочувствую насчет работы. Если что, ты не худший учитель, который у нас был. Стоит вписать это в резюме? Слушай, в бюллетень Нью-Йорка предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Спасибо. Не за что. Будет время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби говорил, не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк. Это что-то. Ну вот. Теперь отправить и...
Итан, как дела, сынок? Робби, привет! Прости за внезапный звонок, но хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Взаимно, Робби. Спасибо. Ура, еще больше занятий, еще больше всякой рутины, коллекционки и прочего моего самого любимого занятия на всей карте. Гаджеты, навыки, способности. Костюмы, кстати, пока все еще недоступны. Коллекции. Не, это понятно. Так, и что тут фоткать? Наверху, что ли? Да, подождите со своими фургонами. Маленькая Одесса? Серьезно? А, вот тут. Прекрасно. Прекрасно. Моя бабуля часто рассказывала о том, как ходила сюда каждое воскресенье. Здесь можно было купить самые свежие овощи в городе, но однажды она пришла поздно, и парень перед ней скупил все помидоры. Так она познакомилась с моим дедом. У меня в костюме полным-полно песка. Надо бы переодеться. Я согласен. Сразу после вот этой фотографии. Оу. Неплохо. Неужто? Я тут много лет не бывал. Когда мы работали в старом офисе Бьюгл, частенько тут скрывались, если Джона слишком уж кипятился. Я немало статей закончил за этой барной стойкой и прикончил немало коктейлей. И ну теперь еще и можно вот так полетать. Круто. Еще больше возможностей. Уже еще место фотки. Я всегда могу заскочить в наш магазин, где есть кондиционер, а значит и прохлада. Так-то оно так. Но их кондиционер способен заморозить вас в ледышку. Хорошо получилось? Если хорошо, выкладывай в сеть. А если нет, удали. Да, скажи, как оно? И кто вышел лучше? Ну, в конце концов, у меня-то клиентская база больше. Ну да, ну да. Мясные соперники.
Эта конкуренция длится с незапамятных времен. Но когда Тео пришлось столкнуться с тем, что другой магазин в точности скопировал его маскот, эта вражда вышла на совершенно новый уровень. А это что у нас? Такое вроде было уже в прошлых частях. Сундучки. С деталями. Ага, они самые. Так, а вот это что такое? Что за рогатка на миникарте? Супер рогатка. А это просто для полета. Так и думал, что мы встретимся. Пошел бой. У меня песок в ботинках и в перчатках. Кошмар какой-то. Пора заглянуть в этот кристалл. Кто-то следит за нами, Кими. Но ты не волнуйся. Предоставь это мне. Марко считал, что за ним следят. А такая Кими. Очень интересно. Мы рядом с сюжетным квестом. Но не буду отвлекаться уже на что-то еще. Время переодеться. Ну, наконец-то костюмы. Или костюмов. Бла-бла-бла-бла-бла. Новые стили. Бла-бла-бла-бла. Да, эти новые стили, это я про них уже наслышан. Цвета всякие разные. А можно не это? Можно не этот костюм? А все, я понял. Что тут еще есть? Такой есть. Вот такой есть. Такой есть. Ух ты, ух ты, ух ты. Вау, 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 вау. Ну, тут разнообразие костюмов просто вообще несравнимое с прошлыми частями. Правда, очень многие из них такие себе, и вряд ли я в них буду ходить. Но все-таки разнообразие просто впечатляющее. В прошлых частях было куда меньше выбора. Еще и цвета можно каждого выбрать. Просто супер. Поздравляем, получили доступ к эффекту. Не хочу. Я просто посмотреть хотел. Тут тоже классные цвета. А, тут не у всех можно цвета выбирать. Вот у этого можно, у этого можно, у этого. У этих нет. У этого. Вау. А тут создавать надо, да? А ну-ка создам этот.
Допустим, по цветам. Какие цвета? На любой вкус и цвет прям. Подождите, а у Майлза какие-то в этой игре костюмы надобавляли? Этот стандартный. А эти стили посмотреть. Не могу. Это уже Бэтмены какие-то, а не Человеки-пауки. Но это я вообще молчу. С ума сойти. Костюм четкий. В натуре четкий. Какие все яркие, ненавижу яркие цвета. Такие стрёмные, яркие. Не могу прям. Вроде их миллион всяких разных видов, всяких цветов на выбор даже. Но все равно 90% из всего этого мне не нравится. Господи, розовый. Все такое яркое, цветастое, прям кислотное такое. Фу. Вообще с прической костюм. Вот этот, наверное, попробовать. Первое время. Давай вот такой. Хотя тут тоже есть вот такой вот стиль Бэтмена какой-то, не знаю. Ну-ка. Да. Привет, МJ. Привет, еду к тебе скинуть кое-какие вещи. Задняя дверь открыта? Не знаю. Я сегодня уходил в спешке. Встретимся на месте. Ладно, вы с Майлзом нормально добрались? Ага, да. Да, ага. Вот так первый день. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. Не сомневаюсь. Ну, до скорого. Что хуже увольнения? Сказать своей девушке, что тебя уволили. Если вот этот без плаща, который. Только вот такой цвет. Ну, блин, этот, наверное, даже покруче. Мне там просто плащ не нравится, он какой-то силиконовый, что ли. Не нравится, короче. Летим дальше, короче. Пока дальше по сюжетке именно. Везде пробки. Воу! Дороги замело песком. Ты приноровилась на нем гонять. Ну, для города удобно, но не уверена, что это мое. Я уверен. Что такое? Меня уволили. О, нет. 5. Ты был так рад этой работе. Ну да, я уже весь семестр расписал. На следующей неделе мы бы запитали вертолет от картошки. От картошки? Я, может, тоже скоро стану безработной. Джона проводит зачистку? Вроде того. Он вводит радикальную меритократию. Что это хоть значит? Значит, что тот, кто в ближайшую неделю не напишет передовицу, уволен. Ну и? Все в порядке, ты же
их лучший репортер. Что там? Непроданные экземпляры. Уже некуда их складывать. Хорошие же отзывы. А продано 14 книг. Никто не хочет читать про Симкарию. Бьюгл — крупнейшее издание в городе. Там я могу что-то сделать. Но что мне делать, если меня уволят? Ты и без Бьюгла можешь отлично справиться. Я пробовала действовать сама, и 14 книг. Мне нужен рупор, чтобы изменить мир. Я не успел прибраться. В дальнюю комнату? Да. Я немного наведу порядок. Наша новая хата. Да. Порядок божественный. Подождите, со вторым этажом. Какой-то. Выписка по ипотечному кредиту. О, это страшно. Заложила дом, чтобы пир был на плаву. Страшная бумажка. И теперь я тону. Я тону. Идите, помогите. Боже, я так хотел в нее поиграть. Надо просто найти время. Это же так просто. Найти время. Жаль, вариант с обучением не прокатил. О. Какие еще идеи? Не знаю. Если честно, я бы хотел взять перерыв, но не могу себе это позволить. Ну, а может, дом продать? Я не могу. То есть я мог бы, но не могу. Ну, не могу. И Если все. нужно время, могу один платеж покрыть. Нет, нет, даже не думай. И потом, Джона может вас всех выгнать. Я не дам ему меня уволить. Я знаю, как тебе дорог этот дом. Выкрутимся. Я тебя не заслужил. Слушай, так ты не надумала переехать ко мне? Мы это обсуждали. Мне надо быть в городе, ближе к месту событий. Но сколько романтических ужинов у нас могло бы быть? Давно ли ты последний раз ужинал дома? И то верно. А это что? Что ты там рассматриваешь? Это все вещи Мэй? Да, надо бы это отдать, но пока не могу. Но что ты смотришь? Твои старые фотки симпатичные. Начинается. О, давно я их не видел. Да что такое? Меня игра заставляет... Меня не выпускает, не заставляет смотреть на фотоальбом. Я ничего не могу сделать. Это все игра. Кажется, это было в моей спальне. Зачем она вообще Меня это заставляют. сняла? Баланс? Что это значит? Интересно, она еще там? Надо сходить глянуть. Если что найдешь, скажи. А я пока переберу фотки, которые ты мне никогда не показывал. О, какая прелесть. Кошмар. Уж эти семейные альбомы. Так, а тут все на первом этаже? Нет. И как дядя Бен постоянно в нем засыпал? Ты только посмотри на него. Мне уже спать хочется, только глядя на него. Розовый унитаз. Розовая ванна, розовый... Здесь не помешали бы свечи. В ваннах же ставят свечи, да? Кошмар. Кто делал этот ремонт? Тетя Мэй? Розовую ванну? Ну, это в ее стиле, наверное. Где же эта дыра? Вот она. Человек-паук, он угроза или опасность? Ждем ваших звонков. Угроза. Определенно серьезная угроза. Я вам открою глаза на позволение супергероя. Никакой он не супер и не герой. Кто же тогда получается? Аферист? Выпендрежник? Чепуха какая-то. Что это было? Ты о чем? Питер.
Мне показалось, там была крыса в стене. Пит, что случилось? Ничего. Я просто... В твои годы я была главой клуба дебатов, футбольным капитаном и второй скрипкой в оркестре. Каждый год я жаждала чего-то нового. Но когда я решила записаться в отличники, расклеилась. Я хотела успеть везде, но не успевала нигде. И я сдала назад. Баланс — это путь, не конечная цель. Я до сих пор в пути. Давай. Ну, давай. Может, Мэй была права. Я слишком много на себя беру. Привет, Смокодав. Нужно поберечь силы. Как там МД? Рад тебя читать. Ты сегодня как? Со звуком или без звука? Я сейчас сам с собой разговариваю или уже нет? Компа зашел на RX 580, но играть пока не могу. То есть мне пока рано тебя поздравлять. Да или нет? Или да, или нет, или да. Что это? Может. Иногда как будто волной накрывает. До сих пор запах Мэй. Пришла наводка. Завтра с плота в Рейвенкрофт перевезут 2 заключенных. Сказали кого? Нет, но я это выясню. МД! Полегче. Врачи сказали, меня пока нельзя тискать. Извини. Гарри! Я скучал. Я тоже. Мне сказали про Мэй. Я соболезную. И как там Европа? Извините. Меня лечили в изоляции здесь, в городе. Не хотел, чтобы вы волновались. Ты болеешь тем же, чем мама? Болел. Прежде. Вроде у меня ремиссия. Гарри, это... Просто не верится, выглядишь здорово. И чувствую себя так же. Жаль, пора на работу. Ужинаем завтра. Кони-Айленд? Все как раньше? Решено. Вот это внезапно. Она научилась на них ездить, пока мы были в Синкаре. Извини, что я заявился без спросу. Нет, ну что ты, зайдешь в гости? Вообще-то, я хотел предложить тебе со мной прокатиться. Да, беспорядок отвратительный. Не верится, что скромный летун еще на ходу. Я подумал, можно тряхнуть стариной. Это мой старый велик? Не, я в интернете нашел. Но похоже, скажи. О, да. Даже наклейки все те же самые. Это точно не мой велик. Готов? Ага. Куда едем? Увидишь. Давай. На великах, серьезно? Ты точно этого хочешь? Еще и я управляю. Я в порядке. Трость для подстраховки. На самом деле, она мне не нужна.
У тебя энергии даже больше, чем у меня. Ну, давай, рассказывай. Чем ты занимаешься? Да так, учитель на замену, но... Дрова надо ждать от продавца, там биос Еще какой-то занимаюсь с одним кастомный. старшеклассником. Он... Продавец, как назло, не в сети уже 7 часов. Я бы не сдал без тебя высшую математику. Кто-то уже попахивает чем-то О, подозрительным. я читал про твоего бывшего босса, Что он не в доктора сети Октавиуса. уже С 7 ума часов. сойти, конечно. Да, не то слово. Надеюсь, в этот раз все получится нормально, тебя без не было всяких рядом. разводов и подобного. Почему ты не сказал мне, что болен? Я бы тотчас примчался. Тебе бы не понравилось это зрелище. Лечение было чудовищным. Я 3 года плавал в баке с исцеляющим раствором. Были такие кошмары. В баке? Ого. Погнали. Ничего себе. Немножко быстрее. Мне очень жаль, Гарри. А скорее, 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 скорее. Стой! Успел. Мы же у Мидтаунской школы. Нам правда туда? Не подтверждаю, но и не отрицаю. Выглядит точно так же, как и 10 лет назад. Я могу, конечно, и сам попробовать, но боюсь. А вот это не рекомендую, конечно, да. Самому пробовать не рекомендую. Пойдем. Не зря боишься, а то это такое дело, рискованное. Подловили меня и разбили мой ноут. Там была презентация. Для конкурса юных Может казаться сначала, что вроде ничего сложного, но потом, если вдруг что, проблемы будут куда серьезнее, чем вот на первый взгляд. Умоляли нас впустить. Но нам отказали. Уже поздний час. Мы были в отчаянии, ходили вокруг всего здания, дергали все двери. Пока не пришли к этой. Стоп, что ты? Я помню, ее пришлось поддеть. Идем? Взломщики. Никого нет. Вперед. О, стелс. А флешка точно в твоем шкафчике? Вроде да. Что? Ты говорил, что уверен? Да уверен. Уверен. Зачем ты спрашиваешь? Вдруг не то скачаю и ничего не будет работать. Вот именно. Что он тут делает так поздно? Разводов не было вроде никогда, я, слава богу, не сталкивался. Покажи, на что ты способен, сынок. Это, конечно, хорошо, но тем не менее они существуют, и лучше перестраховаться, конечно же. Всегда и надеяться, что все будет хорошо. Прицелься что-то громкое. Ведро? Что-то громкое? Флэш, сейчас тебе достанется. Да. Отлично. Идем. Это же преступление. Я теперь преступник? Слушай, забыл сказать, я показал нашу презентацию маме. Она сказала, все супер. Единственное, что ей не понравилось, название. Она предлагает «Исцелим мир». Боже, это же идеально! Скажи, поднимемся по лестнице, там сразу твой шкафчик, да? Прячься! Он нас видел? Вроде бы нет. Можно и без драйверов попробовать поиграть, но не буду. Видюха пока даже в диспетчере не отмечается как... А, ну тем более, да, раз уж даже не отмечается. Насчет драйверов как раз вчера скачивал и себе тоже один. Ну, обновлял, точнее. Мне срочно надо перезарядить эжекторы. Конец месяца, начало другого месяца, и там какие-то обновления вышли. Никак не привыкну. Ну и в программе NVIDIA я смотрю. Драйвер что-то там обновился какой-то под вот этого как раз Человека-паука нововышедшего и еще парочки там игр каким-то.
Под новые видюхи там 50-й версии, которые уже там, под них уже какие-то обновления начали выходить. Такими DLSS 4, всякими модными наворотами, новыми штучками. Но это не для меня. Из библиотеки в лабораторию, из нее в зал, из него к Так, шкафчику. не спешим, не спешим. Путь свободен. Вперед. Вперед. Что это? Черт! Эй! И почему я не сохранил проект в облако? Куда мне дальше? Это точно, пацан. Нет никакого мидтаунского призрака. Залезть что, куда? Вентиляция. Лучший друг пауков. Надо заправить эжекторы паутины. И где ты предлагаешь мне это сделать? Так, где я оставил паутинную жидкость? А, прямо тут, да? Признаю, и у меня есть свои кумиры. Потом я встретил МJ. Не смог решить между «здравствуй» и «привет», в итоге сказал «здривет». Привет. Ради этого кадра Сложный мы с выбор. Гарри лезли по ветхой ржавой пожарной лестнице. Я не жалею. Не забуду, как был легко разведен на 200 рублей в детстве. Хотел купить валюту в мобильной игре неофициально. Тупо в ЧС кинули. Можно сказать, даже немножко знакомая ситуация. Хотя вроде у меня там все решилось потом нормально, но вначале я перепугался, что тоже будет что-то подобное. Но концовка была вроде нормальной. Просто в была небольшая заминка, небольшой переполох, поэтому я уже подумал, что тоже будет что-то такое. Просто в ЧС кинут и что-то подобное. Больше вроде не разводили меня на деньги. Проходи, проходи. Все NVIDIA обеспечение поудалял. Ага, то есть ты теперь переходишь на AMD-шные, да? Привет, дружок. Впервые пользуюсь AMD картой. Теперь ты не зеленый, а красный будешь у нас, да? Емкость этих штук, чтобы без сюрпризов. Это мне напоминает Ждет меня в зале. конкуренцию PlayStation и Xbox, iPhone и Android, и вот тоже вспоминается AMD и NVIDIA. Я и забыл, что он тут. Даже без них тоже. Надо как-то за ними следить. Мне от него не уйти. Надо как-то его отвлечь, чтобы выбраться. Шарики. Иу. Кто? Где? Пора выбираться. Что мы с вами? Стой на месте, пацан. Хватит уже бегать. Гарри, наверное, уже в спортзале. Надо спешить. Рик, третья база. Надо отвлечь его от двери. Опять шарики? Прости меня за бардак, Рик. Ага. Это привидение? Ты не скажешь, что у нас нет никакого призрака. Это не призрак. Я же говорю привидение. Просто паучок. Нет, это привидение. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Воу. Чел, я думал, ты влип. Надо забрать флешку и на выход. Срежем через зал. Это было нечто. Я все помню. Тут вроде все так же. Только за нами больше не гонятся. Значит,
Есть время покидать мяч? У тебя хватит сил? Мой ком теперь тебя-то полностью хватит? красный. Ну давай, покажи класс. Давно не было практики. Давай ты. Желаю тогда поскорее на практике попользоваться уже всем этим красным набором, так скажем. Ты тут и такое можно поиграть. Я очень рад, Эх, что тебе стало лучше. промахнулся. Серьезно, спасибо. Слушай, я ведь не посмотрел, как сейчас в доме Мэй. Да пока никак. Я был занят. Там бардак. Не знаю. Не хочется ничего менять. Понимаю. Тебе, наверное, было тяжко. Не спеши. Ладно, попробуем. Вот так-то. МJ Эй. приедет к тебе и поможет с домом. Не уверен. Не станет помогать? Не уверен, что мы съедемся. А. Ну, вроде у вас не все хорошо. Она была у тебя? Мы разберемся. Со временем. Как всегда. Версия от MSI выглядит прикольно. Что-то в ней есть. Только бы продавец проснулся. Ну да, тогда ждем, когда продавец проснется. О, кстати, ты же... Ой, это от геймпада вот этот прицел зависит. Я думаю, что это оно так дергается. Хотя выглядит это смешно. И, кстати, раз уж я вспомнил, ты сейчас же сказал, что с ПК зашел, да? Ты можешь сейчас на Twitch заглянуть ненадолго? Мне надо... Мне хотелось бы кое-что протестировать. Красота! Какой счет? А именно там Я не следил. со смайликами. Я тоже. Работает ли все? А то уже давным-давно хотел протестировать, чтобы от зрителей услышать, то ли там правильно получилось, или не очень. Я тут. Вот, тогда загляни в смайлики и глянь-ка, есть ли там что-то новенькое. Как думаешь, где этот охранник? Надеюсь, в восточном крыле. Тогда забираем флешку из твоего шкафчика и валим. Если есть, то ты сразу заметишь. Если нет, то... О! Кажется, есть. Заставим Флэша ответить за твой ноут. Кажется, сработало. Нельзя. Ну-ка. Еще что-то можешь накидать? У меня 7 ТВ сломан. Да, неважно, на 7 ТВ там полным-полно всякого еще должно быть. Из России 7 ТВ хромает. Там не только 7 ТВ, там еще куча всяких наборов у меня подключено должно быть. В том числе мой личный набор, так скажем, который я лично выбирал. Там, где картинка моего канала. Там почти все анимированные такие должны быть. Прикольные всякие. Судя по тому, что я делал, что я старался сделать, и надеялся, что все работает, ну, кажется, работает. Ну, наверное. Ну-ка еще что-нибудь скинь. Анимированных. Чтобы я прям полностью был уверен. У меня не отображаются твои смайлы, просто твоя ава и все. А, так это они есть. Вот, который ты выбрал, это тоже из моей коллекции. Вот, если моя ава, то это значит мой набор. О, прогрузилось. Вот, значит все. Все, я спокоен тогда. Все работает, все прекрасно, все. А то я боялся, что до всего этого времени на Twitch из зрителей, кто с ПК, до сих пор никто не заходил, только либо с телефонов, либо на Ютубе. Все, я понял. И это надо обязательно, чтобы на Твиче был зритель и обязательно с ПК. Я думал сначала, что и с телефонов это работает, но нет, только с ПК. Надо, чтобы заходили и вот в Твиче. Сначала я вообще думал, что это и на Ютубе, и на Твиче работает, но нет, только на Твиче и только для тех, кто на ПК.
Эти вот всякие прикольные анимированные смайлики, которых изначально вообще никаких не было. Изначально там все очень скучно по смайликам, только Твича. А это я подключил кое-какое расширение, то есть для Твича со всякими вот такими вот прикольными анимированными смайликами разнообразными, чтобы хоть что-то было, потому что изначально я хотел лично наделать своих смайликов всяких эксклюзивных, но для того, чтобы их можно было делать, оказалось, что там надо условия немножко более сложные, чем я изначально думал. Изначально я думал, что надо просто набрать 50 фолловеров, но оказалось, что не только 50 фолловеров, но еще и надо, чтобы там во время стрима на Твиче сидело хотя бы 5 зрителей. А судя по моей статистике, я посмотрел, у меня максимум было 4 зрителя, которые одновременно сидели и что-то писали. Это надо действительно, чтобы сидели 5 человек и что-то писали в чате. У меня, оказывается, такого еще ни разу не было. Максимум 4. Я был немножко удивлен. У меня Twitch подлагивает, а на YouTube... Я на YouTube вернусь. Ну окей. Мне главное, что все, я понял, что все работает. Теперь я спокоен, теперь я доволен. Все. Из России 7 ТВ, так это я читал. Остальное читал. Чтобы ему это сошло с рук. Он капитан футбольной команды, а я в хоре на подпевках. Ему все сойдет с рук. Лучшая месть — победа в завтрашнем соревновании. Все окупится, если завтра выиграем. Легко тебе говорить. Это же не ты выступаешь с докладом. Не нервничай. Не говори, не нервничай тому, кто уже нервничает. Самое главное, что я заметил еще неплохой такой плюс, то что эти смайлики у меня отображаются даже в моем общем чате. То есть и даже на ютубе они отображаются. Потому что обычные смайлики, которые на Твиче до этого все зрители прожимали, они отображаются только в чате Твича. А зрителям, которые на ютубе смотрят стрим, или в моем общем чате, и твичевском, и ютубом, общем таком, особенном типа чате, скажем так, то и там просто слова какие-то, набор букв, набор цифр был вместо смайликов. То есть, чтобы увидеть, какой там смайлик кто-то выбрал на Твиче, это надо заходить мне в отдельный чат Твича, чтобы посмотреть, что же он там такое прислал. А вот эти смайлики уже отображаются и в моем чате, и на ютубе, и на Твиче, понятное дело. И вообще супер. Наконец-то. Скорее, лезь сюда. Куда-сюда, я нажимаю, ничего не работает. Надо заманить его назад в лифт. Я этот этаж уже 3 раза проверял. Там кто-то Бум. есть? Что происходит? Его нет. Фу, вот нам повезло. О да. Давай, бери флешку и погнали. Где? Ну. Что это? Когда ты... Давай. Бери. О, черт. О, нет. Кто здесь? Эффектно. Его ты тоже подговорил? Нет. Бежим. Бежим. Чувак, нас же арестуют. Пусть сначала догонит. Твоей ногой? Ты серьезно? Вот такой ностальгии мне не надо. Это охранник, да? Флешка еще у тебя? Надо только добраться до дверей, и все. Он даже не пытался их догонять как-то более активно. Вы доигрались! Вот этот охранник уже поактивнее. Задержи их на минутку. Из прошлого. У меня есть идея. А мне что делать? Не попадись им. Ну ты молодец, да. Забыл. Нет. Флешка. Заходим, полиция! Что ж такое? Здрасте. Это вы нас вызвали? Да, они где-то здесь. Так, вы двое осмотритесь, а мы поговорим с ним.
Теперь надо застать его одного, чтобы забрать флешку. Они где-то здесь! Мои парни ищут, но нужны ваши показания. Рассказывайте. Ну, Рик, третья база, ну, то есть школьный уборщик, что-то услышал. Но, знаете, он у нас вообще со странностями. Отвлечение полиции. Что вы имеете в виду? Ну, у него мысли всякие бывают. Что вы сами видели? Ой! Один отвлечен. Вы их видели? Ну, не то чтобы видел, но слышал. Почему вы решили, что их двое? Вы что, не будете их искать? Может быть, они уже удирают? Что это? Еще один. Да начнется вечеринка. Отлично. Теперь надо отвлечь последнего. И как же? Не вот так. Я сейчас. Он один. Теперь пора разыграть карту «Перевернутый карманник». Эти дети со своими Отлично. играми. Так я окажусь прямо над ним. Джерри, небось, меня уже заждал. Ну мы беспалевны. Что это? И как мне теперь отсюда выбраться? Черт, это в кабинете! Ой, мне пора! Забрал? Надо бежать! У меня в голове сразу вот та мелодия заиграли этой песни, которую он начал петь. Это кошмар. Я же сказал, как приеду домой, позвоню. Твоя мама. Что с ней? Питер, ты не мог бы подождать здесь? Гарри, что это? Я до сих пор верю, что наша презентация была лучшей. За 10 лет многое изменилось. Это чудо, что я до сих пор жив. Мне дали второй шанс. И я хочу им воспользоваться. Но я не справлюсь без тебя. Ой, я даже не ожидал. Загляни завтра в лабораторию, посмотришь. Уже и лаборатория есть? Я покажу пару идей, и мы подробно все обсудим. Идет? Ладно. Пит, мы исцелим мир. Кто-то летит. Посадку разрешаю. Отряд К1 на подходе. Докладывайте. Особняк и арена почти достроены. Разведчики вернулись. Песочный человек от нас ушел. Его уже не достать. Но значит, он не тот. Вас понял. Жду приказов, сэр. Приготовьтесь к завтрашней операции. И не вздумайте меня подвести.
А это до сих пор пишет. Всю игру будет это писать. Боже, вот эта поза. Надо было додуматься. Привет, Майлз, ты занят? Я согласен на что угодно. Нужна твоя помощь, дело касается плота. Хорошо. Расскажешь по пути. Блин, надо срочно менять этот костюм. Срочно. Не смотри так на меня, пап. Мне нужен перерыв. Ола, Миха, как там твое эссе? Ну, пишется. Но прямо сейчас я ухожу. Питу требуется помощь. Мы с ним... Мне лучше не знать подробностей. Не волнуйся, ма. Подожди, Майлз. Ты последние дни поздно приходил домой, задерживался на работе, и я задерживалась. Но я не работала. Да не смотри ты так, ничего не случилось. Просто я сходила на свидание. На несколько. А, ясно. Я тут познакомилась с одним мужчиной, и он мне, ну, понравился. Ма, к чему ты ведешь? Хочу его пригласить. На пастелон. Ну, у меня полно паучьих дел. Я не буду вам мешать. Нет, я хочу вас познакомить, чтобы ты узнал его. Но если тебя эта идея смущает, я не настаиваю. Ма, ты же сказала пастелон. Я скоро. Хорошо, иди. Надо двигаться к плоту. Может, эти трубы помогут мне Стоп. Срочно, первым делом, это поменять. Не знаю на что-нибудь. Так, это я все создать пока не могу. Значит, что стандартный, что ли? Блин, если бы этот без плаща этого был, другое дело. Давайте, значит, стандартно. Пока что. Курица? Вон еще одна! Поймаю восходящий поток! А у меня получается! А, как неудобно. Еще один поток! Надо заценить пейзаж! Люблю ветреную погоду! Майлз, я на подходе к плоту. Ты придешь? Ну, конечно! Кого мы опекаем? Вчера МJ узнала, что Скорпиона переводят в Рейвенкрофт. В плоте всех бросили на охрану песочного человека. Скорпион точно закатит истерику! Иду туда! Так, вижу кристалл. Это еще один кристалл памяти Марко. Надо с ним разобраться. Простите, не хотел вас будить. Драться не обязательно.
Брать не в ту сторону. Все. Разобьем этот кристалл. Возможно, у меня паранойя, но я вижу их повсюду, куда бы ни шел. На работе, в магазине, в парке. Они преследуют нас. Марко был не слабо напуган. Интересно, тот, кто за ним следил, еще в городе? Так, еще раз. Давай, давай, давай. Пиу. Привет, друзья! С вами Даника и Даникаст, самый быстрорастущий подкаст в Нью-Йорке. Держись за штаны, Джона, потому что я не намерена останавливаться. Тем, кто слушает меня впервые, добро пожаловать. Даникаст — это место, где высказывается настоящее мнение о настоящих людях. Вы все наверняка слышали об операторе метро Деннисе, в одиночку управлявшем поездами во время нападения песочного человека. Центр управления остался без электричества, и Деннису пришлось раздавать интернет с телефона, чтобы метро работало. Благодаря ему удалось эвакуировать в Куинс и Бруклин тысячи людей. Деннис, весь Даникаст передает огромное спасибо. Так держать. Воу. А с каких пор мы умеем так делать? Привет. Рад, что ты пришел. О, нацветовая палитра. Шевелись, Гарган. Не страшно. Боюсь. Давайте следующего. Следующего? Я думал, речь пойдет только о Скорпионе. Мартин Ли. Майлз. Майлз. Ничего. Все нормально. Рановато для салютов. Погнали. Красный, желтый. Если это... Следите за заключенными! Поздно. Я налево. Защищайте корабль! Занять позиции! Шевелитесь! Надо было размяться. Я повешу на стенку твою голову. От сильных атак невозможно уклониться. Парируйте такие атаки, когда цвет предупреждения меняется с желтого на красный. Что за Dark Souls? Парирование не начинается.
Ну, я готов. Нападайте. Алло. Я, если что, двигаться не могу. А, жду парирования. А, спасибо большое. Я думал, вы не проснетесь уже. Привет, я Человек-паук. Если вы не в курсе, это плохие ребята. Таким самое место в тюрьме. Не лезь под руку! Это тебя не касается! Ой, не в ту сторону. Тогда подную часть пропустим. Надолго ее не хватит. Человек-паук! Кто это такие? Я надеялся, вы знаете. Мы тебя прикроем, не пускай на корабль. Понял? Нейтрализуйте защиту! Не дайте им прорваться! Разберитесь с охраной и выломайте дверь. Они хотят проникнуть в трюм. Их цель Скорпион и Ли. Надо им помешать. Зачем они вам вообще нужны? По-моему, напарников у вас и так хоть отбавляй. Ты увидишь, и это будет великолепно. Почему-то звучит зловеще. Они прут! Вижу цель! Сажайтесь! Прикройте паука! Заберите! Не пускайте их к заключенным! Ты кто, стервятник-младший? Не отвлекайтесь на пауков! Наша добыча внутри! Им определенно нужен Скорпион. Нельзя дать им прорваться. Он в воздухе! Меняю ракурс! Стреляю! А, какое все дерганое. На прицеле! Ты видишь их, да? Техника у них не из дешевых. Да, это серьезные ребята. Они хотят прорваться. Ли, Скорпиону или обоим. Если они окажутся на свободе. Соберись, Человек-паук! Ничего не изменит! Ты кто же вы такие? Откуда вы вообще взялись? Отдам им должное. Они знают, чего хотят. Нас много, но мы бьемся как один! Человек-паук, как успехи? Знаешь, как с Гидрой. Рубишь голову, вырастают две. Тут так же. Надолго их не хватит. Надо это запомнить. У меня тут маленький! Маленький? Маленький? Ты говоришь про другого паука, потому что я на сантиметр выше. Как минимум. Почему нам не сказали, что Ли тоже переводят? Сейчас это не важно. Нейтрализуем этих ребят, кто бы они ни были. И что теперь?
освободить корабль. Пробоина! Мэйдэй! Мэйдэй! Там же люди, они утонут! Я постараюсь вытащить эти штуки! Короля Артура так легко получилось! Я справлюсь! Там еще остались люди! Это уже моя забота! Человек-паук, выбирайся наружу! Как только всех выведу! Как ты Бегом. Пытаюсь выбраться. По пути ищу гражданских. Все плохо. Что там вообще случилось? Что-то мы не спешим. Алло? Сигналы. Надо спешить. Ого. Обстановка накаляется. Скорпион вырвался и запер меня здесь! Я вытащу вас! Давай. Спокойно! Я найду другой способ! Электроснабжение. Звучит перспективно. Надеюсь, Пит нашел Скорпиона. Эти ребята не представляют, кого они выпустили. Здесь, здесь! Честно! Здесь должен быть аварийный генератор. Супер! Вода поднимается. Тем же путем не вернуться. Напряжение здесь очень высокое. Даже я чувствую. Что же будет с этим охранником? От такого удара током он поджарится. Отойдите подальше от воды, слышите? Нужно поглотить лишнюю энергию. Ну вот. Большое спасибо. Но я тебя спас! Да что ты? Опять сейчас будут галюны. Как в прошлой игре. Не может быть. Нет. Папа. Это не взаправду. Видим Скорпиона. Супергерой? Нет. Просто я тот, кто не сдается. Сдавайся. Сдавайся. Ма? Хейли? Стой! Стой! Там опасно! Опасно! Майлз! Что? Без Майлза так спокойно. Время на исходе. Паутина даже под водой работает. Нужно выбраться отсюда. Нужно найти их.
Нельзя. Готово! Он в пути. Нет! Нет, Ли! Ли! Тебе не уйти! Цепная молния. Ух ты. Да, мы теперь Дарт Сидиус. Я ее едва контролирую! Взять его! Человек-паук! Ли у них! Скорпион тоже! Я их преследую! Майлз! Возьмешь на себя Ли! Я могу вернуться, если... Нет! Не надо! Я справлюсь! Я уверен, я не подпущу его к моим близким! Я помню, что он сделал с отцом! Я обязан их защитить! Это мой долг! Твоим близким ничто не угрожает! Ничто! Ты справишься! Я скоро буду! Я справлюсь! Ну, назад! Его место здесь. Разберитесь с пауком и заберите Ли! Я вам его не отдам! Наивный мальчишка! Они наши! Ну, рискните! Уходи оттуда! Откуда вы беретесь? Я не знаю, кто вы такие, но этот город вам не по зубам! Вроде это все. Или нет? Человек-паук! Все было плохо, а теперь еще и река горит! Это... Ого, так. Сейчас буду. Скорпионом займемся потом. Давай! Давай! Не заводится! Я вас спасу! Держитесь за что-нибудь! Ну уж нет! Ли вам не достанется! Вид корабля! Бегите! Я справлюсь! Я здесь! Положитесь на меня! Отвалите! Что, опять? Нужно остановить
мотать, пока они меня дубасят. Попался! Сколько раз мне вам повторять? Ли останется здесь! Чтобы я утонул. Ты не знаешь, чего лишил меня. Человек-паук, отпусти его! Человек-паук, помоги мне! Ну хорошо, хоть спасатели уже здесь. Полиция пока ищет, но их и след простыл. А у тебя что? Одни обломки! Что это были за люди? Не знаю, но техника у них навороченная. А теперь плюс к этому у них Скорпион и Ли. Слушай, каков бы ни был их план, мы их найдем и остановим. Да. Пит, когда я увидел Ли на корабле, мои способности, они... Думаешь, его энергия перемешалась с твоей? Даже не знаю. Это как вспышки. Ну, твоя новая суперсила сегодня всех выручила. Слушай, мы вернем Ли за решетку. Обещаю. Давай, я же жду. Я не в настроении. А я его и поднимаю. Ну... Ну ты даешь. Держись, Майлз. Так, способности. Так, чтобы заменить. Ну, я же нажимаю. Все. Другое дело.
Новый уровень. Угу. Почти даже 2. Привет, Майлз. Я уже так привык к твоему автоответчику. Я скинул тебе метку. Можешь заскочить? Дядя Аарон. Что? Некогда навестить родню? Нет! Хотел дать тебе время после выхода. Ждать не надо. И потом... Ой, погоди-ка. Ой. Сегодня не мой день рождения. Давайте без сюрпризов. Немножко прервемся. Я же хочу вам помочь. Столько хлопот из-за кристалла. Я сообщил копам, что за нами охотятся. Но меня никто не слушал. Никто никогда меня не слушает. Пора взять все в свои руки. Марко уже много лет не появлялся. Знал бы я, что у него проблемы. Помог бы. Привет, я поговорила кое с кем на плоту. Еще и это звать. Что ж вы все опять ко мне звоните? И подряд. Начало улучшаться. Прости, дядь. Я тут занят. Вы определитесь, с кем, блин, говорить. Нет. Хотел дать тебе время после того, как ты вышел. Ждать не надо. И потом... Нам надо кое-что обсудить. Правда? До встречи, Майлз. Просто встреться с ним и все, Майлз. А потом сосредоточимся на Ли и Скорпионе. Есть ощущение, что они что-то задумали. Так, ладно, дальше нам куда? Ой, совсем другой конец города. Что так далеко? А есть быстрый переход? Ясно, нету. Что там, костюмы еще какие-то открылись? Или что это светится? А как тут посмотреть стиль? Могу, короче. Детали, детали. Мы уже, да, примеряли. Пока все, короче. Не знаю, что там не светится. Это у него светится. У этого 2 новых костюма появилось. Что это такое? От кошмар. И навыки. 3 очка навыка. О, это хочу. Надо... А, все, очки в любом случае кончились. Так что, будем лететь сейчас всю карту через весь город. То это фейерверк на крыше. Получается, да, получается только через весь город лететь. Кстати, город побольше, да, я вижу. Стал вот этой части здесь вообще не было раньше. Ну, намного побольше даже стал. Раньше была только вот эта часть, только этот остров. Ну, где-то в 2 раза или почти в 2 раза больше стал. Так, ладно, давайте, значит, лететь потихоньку к квесту. Раз уж быстрого перемещения нет, по пути что-то еще сделаем.
Чудесный город постигла новая напасть. И знаете, кто в этом виноват? Люди-пауки вмешались... А что с его внешностью произошло в этой игре? Я его не узнаю прям. Голос-то ладно, а вот внешность вообще не такая, как была в прошлых играх. Суперзлодей, Скорпион и Мистер Негатив в руках новой банды наемников. Здравствуйте. Вы меня тут ждали, что ли? Нельзя быть такими жадными! Это было быстро. Пора узнать, что в кристалле. Я знал, что ты хорош. Теперь я буду сам следить за ними. Узнаю, кто они такие. След привел в заброшенную школу в Гарлеме. И я уже начинаю жалеть об этом. Марко думал, что ему никто не поможет. Сочувствую ему. Дальше. По пути. Так, а мы можем уже сейчас переключаться между Человеком и Пауками? Выбрать Питера. Кажется, можем. Да, все, теперь мы за другого играем. Продолжим. Продолжим, да. Спокойно. Вы все пугаетесь. Я только сделать снимок. Чиз. То я полетел дальше. Знаете, на той неделе я видел здесь старого гроссмейстера. С ним мог сыграть кто угодно. А проиграл он пареньку, который живет неподалеку от меня. Никогда подобного не видел. А, при этом я вижу, что сюжетке нам надо именно Майлзом туда прилететь. Значит, это для него именно. А всякими другими делами можно и так заниматься и другим Человеком-пауком. Окей. Пиу. Кажется, вижу еще кристалл. Похоже на кристалл памяти Марко, о котором говорил Майлз. Надо взглянуть. А у вас крем от загара есть? Спинку можете намазать? Шутки. Прибаутки. Они не отступят. Куда ты полетел? Займусь кристаллом. Я нашел, но меня ждали. У них полно разного оружия. Во что я ввязался? Оружие? Кто бы это ни был, они хорошо изучили Марко. Жетоны города получаем потихоньку. Сколько тут всяких занятий у нас будет, судя по тому, сколько еще есть недоступного всякого, неоткрытого до сих пор. Ой, не так надо было сделать. Пиу.
О, еще один. То аппаратик появился. Слишком близко, ясно. Чиз. Прекрасно, великолепно. Просто великолепно. Если бы я был богачом, я бы тоже воспользовался таким видом на город. Но боялся бы, что мечи будут улетать с крыши. Хотя они, наверное, просто новые покупают. Упс. Е. Есть вроде. Не в фокусе. Слишком далеко. Если так. Не в фокусе. О, поймал. Нью-Йорк — это баскетбольная мекка. Да, играть можно где угодно, был бы мяч да сетка. Но когда на вас смотрят люди из окрестных домов, другие игроки вас высмеивают, а мяч стучит по асфальту. Не зря баскетбол зовут городской игрой. Ух. И на поворотах заносит. Так, мы прилетели, уже надо меняться на другого. А если меняться на другого... Может быть такое, что он будет сейчас на другом конце города, и мне еще раз придется сюда лететь клубно. А вот и Майлз. Нет, он прям рядом. Прекрасно. Ты маску-то, может, снимешь? А стоит? Расслабься. Я не хочу, чтобы племянник опять мне навалял. Твой отец точно так же на меня смотрел. Майлз? Мартин Ли. Ему устроили побег. Я знаю, о чем ты думаешь. Не тебе его ловить. Не дай ему пустить корни здесь. Это все равно, что жить в тюрьме. Легко сказать. А сделать трудно. Но иногда прошлое надо отбросить, чтобы расчистить место для будущего. Я потому и звоню. Мне нужно кое-что достать. Я мог бы и сам, но с бродягой покончено. О чем речь? Надо забрать кое-что из старого снаряжения. Я спрятал его в бывшей лаборатории Роксон у Центрального парка. Да. Я знаю, где это. Значит, бродягу мы больше не увидим? Даю слово. Ничего не забыл? Как это ты? Еще. Что касается Ли, не делай глупостей. Да. Я серьезно, Майлз. Говорят, этот парень умеет превращать мозги в кисель. Брось это делать. Ну, что еще у тебя нового? Как учеба?
Есть симпатичные девчонки в классе? Я не знаю. Значит, все-таки есть. Я тут. Что мне искать? Все перед тобой, племянник. Я загрузил в твою маску кое-что из своего кода. Ну, конечно. Этот тайник откроется лишь когда обнаружит мой код. Последний шаг – расшифровать ключ. Попробуй. Не жульничай, не спеши. Готово. Неплохо, парень. Блин, а вот эта механика с этими стиками, не стиками, а этими кнопками задними, явно прям задумалась под DualSense. 100% с этими ихними новыми наворочками этого нового геймпада. Но вряд ли под этот геймпад оно так работает, как должно было бы. Еще решетка. Клево. Отсюда открыть не смогу. Так, секунду. Сейчас вернусь. Все, я вернулся. Продолжаем. Положитесь так, чтобы забросить панель. Так, мне уже немного не нравится вот эта мини-игра. Или что это? Слишком много всего здесь надо делать. И то, и это, и потом то, и потом то. Фоткать и собирать эти сундучки было полегче. Ты бы стал достойным бродягой. Ты ведь уже понял, как попасть внутрь? Готово. Ну что, скажешь мне, что это такое? Старые прототипы. Можешь взять себе. Там классные примочки. Класс. Это мне пригодится. Итак, улучшение костюма. Вы получили редкую деталь. А это распространяется на все костюмы или только на один определенный? Потому что я застрелюсь и улучшать все эти костюмы, потому что я буду их, скорее всего, менять очень часто, и если это каждый надо улучшать, я с ума сойду, действительно. Здоровье. Здоровье на 10. Бэмс. Детали 170. Чё такие цены страшные? Думаю, еще светится.
Я ничего не могу больше прокачать. Не знаю, что мне еще тут светится. Слушай, это не единственный тайник. Дядя. Кто бы Люди, сомневался. освободившие Ли, не пройдут мимо такой темы. Нельзя, чтобы она угодила не в те руки. Только тебе я могу довериться. Ладно, я понял. Координаты в маске. Спасибо. Я понял. Не пропадай. Интересно, что Не скажет пропаду. об этом мама. О, Майлз, я слышала про нападение на корабль и про... Ты цел? Да, мам. Все нормально. Я тут кое с чем помогал дяде Аарону. А, ну и как он там? Он старается. Это хорошо. Мам, увидимся дома. И пока ты не спросила еще раз, я точно в порядке. Правда. Люблю тебя. Надо выдвигаться в центр. Посмотреть, что там происходит. Может, даже получится найти Ли. А конкретнее? Тайник бродяги еще один. А конкретнее, куда мне по сюжетке лететь, не сказали, не показали. Ладно, Балуется с фейерверками. Плохая затея. ждем, пока кто-то позвонит, наверное, нам. Майлз, про конкурс клубов не забыл? Ты в пути? Точно! Это же сегодня! К нам приедет Я же говорил, пока кто-то не позвонит нам. программа по музыкальным технологиям. И, говорят, он выдает стипендии. У меня к нему столько вопросов! Я скоро буду! Пиу. Ну, еще и фотка. Что тут происходит? Пойдем. Иногда я боюсь, что из-за всех катастроф, происходящих в городе, люди будут бояться выходить из домов и жить полной жизнью. Но не сегодня. Почему вода такая страшная? Ну-ка, секунду. Где-то что-то тут. Тестировки вот эти, что ли? Женя. Так. И? В чем мы зависли? О. Ладно. И поближе. Я не знаю. Вроде высокие настройки, что-то. В городе вроде спокойно. Пока не видно ни Ли, ни тех головорезов. Может, Пит сумел что-нибудь узнать?
судя по координатам, тайник наверху здания Брэкстон. Что это было только что? Этого не видели. Так, и где вот эта фигня? Вот где-то здесь, но блокировка. Какая блокировка? Что тебе не так? Внизу, что ли? О. Как он все это придумывает? Куда? Спокойствие, блин. Фиг попадешь. Ну, дядя, черт! Ай! Ой! Это система. Ой. Ага, вот он. То он или он? Что, с определенной стороны надо подойти? Дядя, почему ты спрятал технику в этом небоскребе? Слыхал про брэкстонское ограбление? Нет. Вот именно. Это была первая работа бродяги. Да еще и первая работа в команде. Нужно было выкрасть прототипы из тайного технологического подразделения. Но нас обдурила девчонка. Кто? Я так и не узнал, как ее зовут. Но она была хороша. Профи. Воровка до мозга костей. Я даже не злился. Это был ценный урок. Ясно, почему папа тебя так и не поймал. Удачи тебе с остальными тайниками. Интересно, перехитрил дядю Аарона? Такое немногие могут.
Да, это отличный кадр. Говорите, что хотите о соцсетях. Мне вот точно есть что сказать. Но они помогают многим предпринимателям удерживаться на плаву. Людям нужна моя помощь. Пора вмешаться. А сколько можно этой компиляции шейдеров висеть, блин? Что полдня будет грузиться, что ли? Выключить нафиг. Я помню, что оставил рюкзак где-то здесь. Вот так. Привет, Майлз. Как жизнь? Рад видеть тебя, чел. О, даже не верится, что мистер Атлас приедет к нам. Если ему понравится звучание, глядишь, будет мне стипендия. Моралес, классно выглядишь. Спасибо. Ты тоже. И что ты делаешь? Что ты теперь делаешь? А ничего, ничего. Ну вот, что с тобой такое? Майлз, я рад, что ты пришел. Здравствуйте, мистер Синклер. Да чего отрадно видеть инновации в действии. Ты слышал про кружок химиков? Они подменяют мисс Фергюсон, пока она готовит к показу новый дрон. Она опаздывает. Презентация на главной сцене. Круто. Постараюсь не пропустить. Наслаждайся шоу. Спасибо. До встречи. Эй, Майлз, мы здесь! Эй, это же Моралес, магистр музыки. Как жизнь, Долисей? Ты пришел на встречу с мистером Атласом? Да, Он скоро я к нему. уйдет. Классный у тебя стенд. Спасибо. Зайдешь потом? Я сделала модель Сатурна, но скажу по секрету. Это торт. Я оставлю тебе кусок. Спасибо. Привет. О, ты пришел. Я спрошу его про тот курс вычислительной физики. От вас поступило заявление о пропаже человека. Что случилось? В том-то и дело. Мы не знаем. Она пошла забрать что-то из машины, и все. Не вернулась. Я расслышал два слова. Пропал и человек. Так что думаю, да. Иди. Мы займем место. Спасибо. Надо догнать директора. Может, еще что выясню. У вас есть что-нибудь из ее вещей? Да, она оставила телефон. Разблокированы? Ей приходили какие-нибудь сообщения?
уже что-то. Только уведомление с фитнес-трекера. Он считает ее шаги. Где-то она ходит. Мисс Фергюсон все обожают. Только бы ничего не случилось. Найдите ее. Сделаем все возможное. Мисс Фергюсон пропала. Ах ты! Значит, фитнес-трекер остался при ней. Может, я смогу отследить сигнал? Ладно. Посмотрим, где этот фитнес-трекер. Последняя точка — гавань Доусон. Звонок с преобразованием текста в речь с Хейли Купер. Майлз, мистер Атлас пришел. Ты скоро? Ну вот! Я еще не нашел мисс Фергюсон. Вернусь как смогу. Он прямо сейчас раздает заявление на стипендии. Возьмешь и мне одну? У меня есть идея получше. Лови ссылку. Спасибо. Удачи. И поспеши. Эо, Майлз! Чего тебе, Ганки? Это может подождать? Ну, нет. Со мной тут мистер Атлас. Я сказал, что ты не смог прийти. Из-за волонтерской работы. И он попросил меня тебе набрать. Тебе удобно говорить? Спасибо, Ганки. Но сейчас неподходящий момент. Держите, мистер Атлас. Я знаю, у вас скоро самолет. Ганки! Алло, Майлз? Да, здрасте. Ты говоришь шепотом. Я не вовремя? Нет, я могу и так. Ничего. Прекрасно. Значит, тебе интересна наша программа по музыкальным технологиям? Ну, расскажи о себе. Чем ты увлекаешься? Увлекаюсь? Ну, я занимался созданием музыки, но сейчас все труднее находить для этого время. Ганки показал мне несколько... Простите, мне пора. Я перезвоню или напишу. Да, вышло не очень. Может, я успею вернуться в академию и поговорить с ним лично? Прояснить пару моментов. Ну что, с бандитами я разобрался. Узнаем, откуда идет сигнал трекера. Говорю вам, я работаю в корпорации Red. Невоскорп. С чего вы взяли, что я знаю что-то об RTX-35? Там замок такого же типа. Помоги нам его открыть. Мы пока вежливо просим. Сигнал должен привести меня к трекеру мисс Фергюсон. Невежливо. Тебе лучше не знать. Так, мы знаем, что замок открывается с 6 шагов. Какой первый? Откройте панель управления. Готово. Дальше. Стойте ей колыбельную. Вон она. Не бойтесь. Вы целы? Я в порядке. Но кто эти люди? Как они узнали, что я работала в Рент? А знаете что, давайте чуть повременим с вопросами. Раздавим паука! Тебе конец, паук, она наша! Прячьтесь, я с ними разберусь. Твои работники похитили человека. Я должен закрыть на это глаза?
Твои работники похитили человека. Я должен закрыть на это глаза? Я тебя не боюсь, Человек-паук! Не уйдешь! Себя заплети, паук! Да, нравится? Бей как следует! Вот, он здесь! Невероятно! Ты один их всех перебил? Такая у меня работа. Вы готовы? Ты что, хочешь меня нести? Ну да, мне такое не впервой. Подтверди, что ты заранее отказываешься от претензий, если меня вырвет. Считайте, что подтвердил. Но лучше сразу скажите. Благодаря Человеку-пауку к нам благополучно вернулась наша несравненная мисс Фергюсон. В знак нашей благодарности я объявляю Человека-паука официальным героем Бруклин Виженс. Тебе здесь всегда... Ой, как приятно, какая честь, А как теперь неожиданно, да. все во двор. Нам покажут чудеса робототехники. Времени мало. Привет, Майлз. Спасибо, что выкроил время на беседу, но было ясно, что ты занят чем-то важным. Мистер Синклер отзывался о тебе самым лучшим образом, как и директор Эванс. Я заеду на неделе. Поговорим как следует. Лично. Прекрасно. Пришло несколько заявок с территории БВ. Я решил связаться с тобой. Опять запросы. Пускной. Прям тут рядом. Кое-кто хочет О, нет. пригласить своего лучшего друга на школьный бал. Но возникли затруднения. Перестарались, как на вечеринке объявления пола. Ну, не настолько почему всё мы не плохо. можем просто По-моему, это потусить даже в кафе? мило. Да, ты права. Я уже в пути. У нас тут всего 3 задания пока висит, в том числе и сюжетные. В карте пока что почти ничего нет. Не знаю, может я вне стрима еще побегаю, тут полажу, полетаю немножко. Что-то может найду, что-то может обнаружу. Стараюсь ничего такого мега важного не делать, естественно. Потому что сейчас мы будем, наверное, закругляться. Навыки, костюмы, все это я тоже уже потом посмотрю. 3 часика сегодня поиграли. Первый стрим у нас такой был. Мне пока все очень-очень нравится. Интересно, за сколько мы стримов пройдем всю игру. DLC, насколько я знаю, к этой части пока что нет. Не знаю, будут ли они. Если будут, то когда-то обязательно вернемся к этой игре и пройдем, как у нас и было вот недавно с Horizon и Тусимой. И с ихними DLC. Ну а сейчас будем прощаться уже. Спасибо. Буду говорить всем, кто, может, заходил на этот стрим, но в чате ничего не писал, а может, смотрел или слушал молча этот стрим. Спасибо всем, кто ставил лайки на ютубе, тем, кто в записи, может, будет смотреть этот стрим или пересматривать. Увидимся на следующих стримах по этой игре. Или, может, по какой-нибудь еще игре. Да.
Всем до встречи. Спасибо еще раз. Спокойной ночи там. Всем удачи. Всем пока. Something to prove, I showed it the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. Yeah, girl, I'm the one, gotta tell 'em. Young with a vision, man, they couldn't see it, man, just let the picture develop. I gotta, yeah, fly as a whip with propellers. All of these feelings are jealous, just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what I interest. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed it the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love, but let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world, I'm ready. You can't stop me now. You know who you are. Big drip on the rooftop. Gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go down. You know the swag, they feel it, the shoes like killing while meanwhile I'm fighting a villain. She know what the deal is, the cliff full of heroes. She made me moonwalk on the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They checking the drip when I flip up the building, yeah.